Okay, the first thing which I'll be talking about is understanding systematics, taxonomy and taxonomy hierarchies. Okay, but before I go, I would just ask you people, what is zoology? Yes, bolo. Zoology ki? Study of animals. Okay. Everything about animals. Morphology, anatomy, reproductive. Okay. Eating animals. Is it zoology? Eating them? You are eating mutton biryani. Is it zoology? You're doing something with animals. Is it zoology? Yes, it is zoology because the digestion process has started. Okay, cooking mutton biryani, is it zoology? We are making mutton biryani or mutton korma, mutton halim, whatever. Is it zoology? It is not zoology. That part is not zoology. Apart from cooking that animal, everything is about animal is zoology. Where the animal is going, where the animal is looking, how the animal is behaving, how you are killing that animal. Killing is a part of zoology. Although I don't like that part. I studied zoology, I took up zoology because I loved animal. Now the next question is, what is an animal? Anybody say? Animal ki? Who do you call an animal? You see an animal, that's an animal. Eta ekta poshu, ye ek janwar hai. Bolo na, we feel free, whatever you feel. Everything is a right answer. There is nothing wrong about it. What is an animal? Bolo. কি characteristics? চোখ থাকবে, কান থাকবে, ঠিক আছে, মানলাম. Animals have got a morphologic character, but you are considering a sponge, porifera, জলের তলায় থাকে. Pores, but does it have চোখ, কান, নাক, মুখ, লেজ? Like? Pores তো অনেকেরই রয়েছে, অনেক প্লান্টেরও পোর্স, অস্টিও আছে, সবই হয়েছে, সবই তো ওদেরও থাকে. বাট ওয়াই ইজ ইট অ্যান অ্যানিমাল? নিজের থেকে মুভ করতে পারে, এটা একটা পয়েন্ট, কিন্তু স্পঞ্জ মুভ করতে পারে না, বাট স্টিল মুভ, পয়েন্ট অফ লোক. বসো, দাঁড়িয়ে বলতে হবে না, কেন আমিও দাঁড়াচ্ছি না, আগে দাঁড়াতাম খুব, কিন্তু এখন দেখি আমাকে এনার্জি. বলো. Cell wall is not present. Fantastic answer. মানে এটা বসো নেগেটিভ, ইন দ্য নেগেটিভ ম্যানার ইফ স্পিকিং, মানে এটা নেই বলেই তুমি তাকে বলে দিচ্ছ যে দিস ইজ অ্যান অ্যানিমাল. এবারে এটা আছে বলে কি করে বলতে পারবে? এইটা আছে তাই জন্য সে অ্যানিমাল? একটা অ্যানিমাল আর প্লান্টের তফাৎ কি দেখো? সেন্ট্রো, সে তো তুমি সেলের মধ্যে চলে যাচ্ছ একেবারে তুমি. সেন্ট্রোমিয়ারেরও ব্যাপার আছে, কিন্তু ফাঞ্জি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে. কিন্তু অ্যানিমালের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক বলো যেটা দেখে বলবে যে হ্যাঁ এটা অ্যানিমাল. দূর বাবা, রাইবোজোম তো সব অ্যানিমালেরও আছে, প্লান্টেরও আছে. আর কি আছে? এইটা অ্যানিমাল. প্রেজেন্স অফ, তো টিকটিকির হেয়ার আছে, টিকটিকির চুলে স্টাইল করে আসবে. they don't synthesize their own food. Animals, they don't synthesize their own food. They depend on others for their food.
হোলোজোইক নিউট্রিশন বলে, হেটেরোফাইটিক। আর প্লান্টসরা কি অটোট্রপস, নিজেরা they can synthesize food, but there are exceptions. There is a protozoa known as Euglena, which is an animal which has the power of locomotion, but still it has got chlorophyll and it can synthesize its own food. But if you keep this away from light, Euglena away from light, it can depend on other things for their nutrition. Plants korte parbe na. Plants, light, remove them from light, plant will die. They need for sunlight. Although that particular Euglena can synthesize its own food from sunlight by way of photosynthesis, still it has the power of locomotion. Still, if you remove that sunlight, it will not die. It can eat something else. It will start consuming dead and decomposing things in the surroundings. বেঁচে থাকবে, কিন্তু প্লান্ট ফ্যাকাশে হয়ে মরে যাবে if it doesn't get enough light. No, enough light. It needs other things also, but light is most important. Sunlight is most important. Okay, now we come to our subject. প্রথমে হলো চ্যাপ্টার 1, আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিস্টেম্যাটিক্স, ট্যাক্সোনমি, ট্যাক্সোনমিক হায়ারার্কিজ। Now, first thing about what is biological classification. You can call it zoological classification, or you can call botanical classification, or you can call any type of classification. But what is it? হ্যাঁ বলো। Very good. To that I will just add one more point. Putting organisms in different groups on the basis of dissimilarities. You are grouping together on the basis of similarities. At the same time, you are grouping another organism into another group on the basis of dissimilarity. এই লাইনটা অ্যাড করে দেবে এর মধ্যে, then it's a complete answer. So if you are in the botany department, grouping of plants bolbe, zoology department, grouping of animals bolbe, microbiology department hole bolbe je grouping of organisms bole debe. But basically biology bolo ba zoology bolo, botany bolo, jai bolo, always botany and zoology, they were against each other. They are never friends. যেরকম শাশুড়ি বউ কোনোদিন এক হতে পারে না, সেরকম বটানি আর জুওলজি একসঙ্গে হতে পারে না। অলদো মানে দে আর অল দ্য সেম থিং, মানে শাশুড়িও এককালে সাস ভি কবি বহু থি, হ্যাঁ। সো বেসিক্যালি কিন্তু কখনোই তারা মিলবে না। সেম থিং বটানি আর জুওলজি, ওই একই ডিএনএ আরএনএ এইসব করছো, কিন্তু ওরা কোনোদিন মেলে না। এটা মানে দিস ইজ দ্য ট্র্যাজেডি অফ লাইফ, or perhaps this is the intricacy of life, you can call them, however it is. So this is classification. Now two things you have to I will talk about. One is definition of taxonomy, and the other is definition of systematics. একটু মানে যাও উপরে, মানে ওইখানে দেখো হেডিংটা দেখো, আমার এটা হারিয়ে গেছে এখানে। সিস্টেম্যাটিক্স দিয়ে শুরু হচ্ছে আর তার তলায় ট্যাক্সোনমি। সো ফার্স্ট আই উইল টক অ্যাবাউট হোয়াট ইজ ট্যাক্সোনমি। ট্যাক্সোনমি ইট ইজ দ্য সায়েন্স অফ নেমিং। একটা নাম দিলে, ওই নর্দমা থেকে একটা মেরুন কালার একটা ক্রল করে একটা বেরিয়ে এলো, হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো নর্দমা থেকে, অর্ধেক মেয়ে চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল। জানো কি জিনিসটা? ককরোচ। ভেরি গুড, ঠিক আছে। সো দিস ফার্স্ট থিং ইজ, এই যে নামটা, ওই একটা নাম দিয়ে দিল, ও ওটা ককরোচ। ওকে, দেন ওটা ককরোচ কেন, আরেকজন জিজ্ঞেস করবে কেন ওই রকম বিচ্ছিরি দেখতে, এরকম হামাগুড়ি দিয়ে আসছে, ক্রলিং লাইক
something. Then the next question you'll ask that it's why is it then you have named it, you have defined it, you gave some characteristic, and then but somebody says that why is it not a tiger? টাইগার কে দেখেও ভয় পেয়ে যাচ্ছে মেয়েরা আর আশলাকে দেখেও ভয় পেয়ে যাচ্ছে মেয়েরা, তো ওটাকে টাইগার নাম দেব না কেন? বিকজ অফ সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইউ আর ক্লাসিফাইং, সিমিলারলি টাইগারের সঙ্গে এইসব ক্যারেক্টারিস্টিক্স নেই। You have classified it into a group called insects and tigers into a group called mammalians. ঠিক আছে, আলাদা কিছু ক্যারেক্টার্স দেখে। This is what taxonomy does. And it also দেখবে ফর্মালিনেতে এখানে অনেক স্পেসিমেন ঢোকানো আছে, it maintains record specimens of it. This is what taxonomy does. First is name, define, classify, maintain specimen. Museum ete 4 things. Now this is taxonomy's definition of taxonomy. Basically this is you can use lucrative words and you can simply say that this is taxonomy, this is taxonomy. How you define in your examination, depending upon your skills, your answer will look that attractive. Basically তো আমরা সেজে গুজে বেরোই কেন রাস্তায়? To make ourselves look attractive, people will notice us. जब भी मैं वहाँ से जाऊँगा, people will turn towards me. This is the basic attitude. সেজে গুজে বেরোই কেন? লোকেরা আমার দিকে তাকাবে বলেই তো। আমার মতন এরকম দাড়ি করে সকালে ভুলে গেছি আমি এরকম থাকি না, হ্যাঁ, কিন্তু মানে এরকম করে নোংরাকে আমি এখন আজকে চাই যে কেউ একটা আমাকে দেখবে না, একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে চাই। So it depends. Depending on the occasion, going to a party, similarly your answers in your examination, it should be something like this. It should be so beautiful, it should be so attractive that the examiner is going to force to read it and give you marks. Use colors, red or green bad diye, lots of diagrams, lots of tables, lots of examples. একটা সুন্দর জিনিস দেখলে ওদিকে চোখ পড়ে যাবে, সুন্দর ড্রয়িং দেখলে ওদিকে চোখ পড়ে যাবে। That is how you draw your examiner. That is in a way how you seduce your examiner to look at your answers. নয়তো সে তো আর বসে আর মানে তার বয়ে গেছে 100 এখানে এরকম 50টা খাতা বসে রয়েছে, সে কখন সেটা শেষ করে বাড়ি যাবে? ও বাবা, তার মধ্যে নোংরা হাতের লেখা অর্ধেক কোয়েশ্চেন এখানে লিখেছো, অর্ধেক 5 পাতা বাদে লিখেছো, তাকে খুঁজে ওরে বাবা দূর, ওটা গড়ের নম্বর বসিয়ে চলে যাবে। So if you write your answers crisp, clear, it should be a work of art. একেবারে এশিয়ান পেইন্টস করে দেবে, ঠিক আছে? মানে দিস ইজ হাউ উই ওয়ার টট, মানে আমরা এরকম করলে কিন্তু আর মোড়ক, দ্য র্যাপার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুন্দর করে আন্ডারলাইন করে ইয়ে করে কালার পেন দিয়ে বক্স করে ইয়ে করে লেবেল করে যত ভালো করে করবে, দ্য মোর মানে আমি বলছি 100% বলবো না, হ্যাঁ, 99 মানে যে মানে 1% চান্স হচ্ছে 2 নম্বর এক্সামিনারটা 2 নম্বর লোক, ঠিক আছে? কিন্তু 99% অফ দ্য চান্স যে এক্সামিনার ইজ গোয়িং টু মানে টেক নোটিস অফ ইয়ার কপি। আর যত ক্লিয়ার ক্রিস্টাল, যত ফাস্ট চেক তোমার খাতা চেক করে বেরিয়ে যাবে, হ্যাঁ, তাকে কষ্ট যত কম দেবে খাতা দেখতে, হ্যাঁ, মানে পরপর আনসারগুলো ঠিকঠাক আছে, এই কোয়েশ্চেনের সঙ্গে মিলছে, আনসার লেবেল সব কিছু ঠিকঠাক করেছে, কোয়েশ্চেন নাম্বারটা ঠিক করে করেছে, সে তত তাড়াতাড়ি সে কিন্তু তোমার নম্বরটা বেশি বাড়িয়ে দেবে। দুজনেই সেম আনসার লিখেছে, একজন এইভাবে ছেড়েছে, একবার নম্বরের তফাৎ হবেই, দেখো ইট হ্যাপেন্স। ধরো তুমি খুব ভালো স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, দুজন খুব ভালো স্টুডেন্ট, তুমিও ভালো স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, ও কি করছে, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, স্যার এটা কিভাবে করব, হ্যাঁ, অনেকে এটাকে ন্যাকামিও করছে স্যারের কাছে বলে, হ্যাঁ, কিন্তু এটা করছে, সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, তুমি করছো না, ভাবছো যে স্যার নিজেই বুঝে গেছে যে আমাকে তো বুঝেই গেছে, আমিও তো ভালো, আমিও তো ক্লাস করছি, কিন্তু আমি স্যারের সঙ্গে গল্প করছি না, হ্যাঁ, স্যারকে পাত্তা দিচ্ছি না, ওটাও কিন্তু এফেক্ট করে। সো আমি বলবো মেক ইউর সেলফ ইন্টারঅ্যাক্টিভ, মানে তুমি নিজেকে অলওয়েজ কিপ ইউর সেলফ ইন দ্য হাইলাইট, ফোকাসে থাকো যে আমিও একজন আছি কিন্তু মানুষ, আই এম অলসো হিউম্যান বিইং,
who has got also aspirations. Make people know. মানুষ নিজে নিজে বুঝে যায় না, হ্যাঁ, মানে মানুষকে বলতে হয়। যদি একটা মানুষকে পছন্দ করো তাকে বলতে হয় আমি ভাই তোমাকে পছন্দ করি, তাহলেই মানুষ বোঝে। কিন্তু নয়তো এমনি মনে মনে চোখে চোখে অনেক কিছুই হতে পারে, হ্যাঁ, ওই চোখে চোখে ওইসব কিছু হয় না, ওটা বলতে হয় মুখ দিয়ে, হ্যাঁ, পছন্দ করি। সে অনেক যুগ বাদে তুমি অনেক দিন ধরে ঘর করছো, তখন তুমি বুঝতে পারো যে হ্যাঁ কি বলতে চাইছে, ও এরকম মাথা নাড়ালেই মানে ও কি রেগে গেছে না রেগেনি এসব বুঝে যাও। কিন্তু ইমিডিয়েটলি বলতে হয়, তোমার সমস্যাটা আমাকে বলতে হয়। আমি তোমার মুখ দেখে তোমার সমস্যা আমি জানতে পারবো না, তোমার কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা তোমার সবাইকে বলে দিচ্ছি। প্লিজ ফিল ফ্রি টু কাম টু মি উইথ ইউর প্রবলেমস। তুমি যদি প্রবলেমস আমার কাছে নিয়ে না আসো, then I will not be able to understand what your problem is. আমি তোমায় দেখেই বুঝে গেলাম যে এই হয়েছে, অত আমার ভগবানের মতন পাওয়ার নেই। হ্যাঁ, তুমি ঠিক করে না বোঝাতে আমি আন্দাজ করে ফেললাম যে আচ্ছা 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 এই হয়েছে। অনেকগুলো স্টুডেন্ট দেখেছি তো। কিন্তু তুমি যদি প্রবলেমস না নিয়ে আসো, আর তারপরে তুমি ক্লাসে আসছো না, করছো না, হ্যাঁ, আমি ভাববো যে তুমি তো সিরিয়াস নাও। তাই জন্যে আমি ভুল বুঝবো, ভুল বোঝার আগে যেন আমি ঠিক বুঝি সেটা মুখ দিয়ে বলে জানিয়ে দিও। প্লিজ বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্ড ক্লিয়ার উইথ ইউর প্রবলেমস টু ইউর টিচার। এটাই কথা। চোখে চোখে মুখে মুখে আমি কিচ্ছু বুঝবো না। হ্যাঁ, একটা জিনিস বুঝতে পারি, তোমরা আমি যা পড়াচ্ছি বুঝতে পারছো কি না তোমাদের চোখ দেখলেই আমি বুঝে যাই। সেটা অনলাইন ক্লাসে সেটাও আমি পারি না। অনলাইন ক্লাস নিলে আমি নিই প্রচুর অনলাইন ক্লাস নিলে আমাকে হ্যাঁ বুঝেছিস, একজনকে বলে হ্যাঁ স্যার বুঝেছি, তখন সে, কিন্তু এমনি এখানে চোখ দেখলে বুঝে যায় যে মাথায় ঢুকেছে কি ঢোকেনি, এটা যে কেউ বুঝে যায়। ওকে, সো ট্যাক্সোনমি তাহলে কি হলো? চারটে জিনিস। হোয়াট আর দ্য ফোর থিংস? অ্যান্ড মেনটেনিং স্পেসিমেন, এই ট্যাক্সোনমি হয়ে গেল। এবারে নাও হোয়াট ইজ সিস্টেম্যাটিক্স? সিস্টেম্যাটিক্স এই ট্যাক্সোনমি চারটে জিনিস প্লাস এভলিউশনারি রিলেশনশিপস, ঠিক আছে? ফাইলোজেনি, হাউ ইট ইজ রিলেটেড এভলিউশনারি উইথ আনাদার। হাউ ইজ টাইগার রিলেটেড টু দ্য ককরোচ? ইউ ড্র অ্যান এভলিউশনারি ট্রি। অনেক যুগ আগে, টাইগার হওয়ার আগেই সে একেবারে সিঙ্গেল সেল থেকে যেই মাল্টি সেলুলার, তখনই ইনসেক্ট ভাগ হয়ে গেল, তখন এদিকে প্রোটোস্টোমস এদিকে চলে গেল, ডিউটারোস্টোমস এদিকে চলে গেল, অনেক ব্যাক ইউ মেক আর এভলিউশনারি রিলেশনশিপ। কিন্তু ককরোচ আর এটা বাট টাইগার আর একটা জিব্রা, you can draw an evolution. It's a very small evolutionary tree. You can draw them. You should look at evolutionary relationship, ancestor-descendant relationship. You look at these relationships. So this is one part, and another is you look at behavior and adaptation. Whether it is adapted in the water, adapted on land, adapted to air, aerial mode, or aquatic life form, or terrestrial life form, or arboreal life form, or aerial life form, whatever that adaptation and behavior. Whether it likes to mate in the summer or whether it likes to mate in the winter, that can be a point where which you can put them into two different groups. Rana americana and Rana pipiens, it's a two species of frog. They can interbreed among themselves, but in the beginning of August Rana pipiens breed, and at beginning of September Rana americana breeds. They mate among themselves, their season. As a result of which the time at which they mate, they're different, so the chances of them interbreeding are different, very low. হয় থিওরিটিক্যালি তুমি দুজনকে স্পার্ম এগ মিশিয়ে তুমি আবার করে দাও, হবে, বাচ্চা হবে, ওদের এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন তো হয়, বাট টাইমিংটা আলাদা দুজনের, তাই জন্য ওদের হাইব্রিড পাওয়া যায় না। গ্র্যাজুয়ালি একজনের নাম রানা পিপিয়েন্স, একজন রানা আমেরিকানা। দে হ্যাভ বিন গিভেন টু ডিফারেন্ট স্পিসিস নেম। ক্লিয়ার? সো taxonomy is, so you understand the difference between taxonomy
অ্যান্ড সিস্টেম্যাটিক্স। ক্লিয়ার? আজকে এখানেই থাকুক, নেক্সট ডে উই উইল গো, মানে আমি একটু ফাঁক ফোকর যে মানে যেখানে গ্যাপ আছে আমাকে জানাস, ক্লাস নিয়ে নেবো। ওকে, নোটসটা দিয়ে দিয়েছিস, পড়ে যা বুঝবি না ফিল ফ্রি টু আস্ক মি। টিউশন কারুর থেকে নেওয়ার দরকার নেই, ইচ্ছে দ্যাট ইজ আপ টু ইউ। টিউশন